महाराज जी दे कोल एक मुसलमान फकीर आया। ਉਹਦੇ कई तरह के मन के शंके ने महाराज जी ने शंके निवृत्त किए। सतगुरु जी गुरबाणी के प्रचार प्रसार नाल शस्त्र विद्या के अभ्यास के नाल विद्वान लोगों नूं, कवि लोगों नूं अपने कोल रखते हैं ते महाराज जी विद्या के संबंध विच संगतां नूं बहुत सुचेत करते हैं। गुरबाणी विच परोपकार का कारज विद्या दस्सिया। विद्या विचारी तां परोपकारी। गरीब नवाज महाराज जी दे कोल बहुत सारे विद्वान लोग रहिंदे ने, जिन्हां चों 52 कवियां का जिक्र आया। महाराज जी कई बारी उन्हां कवियां नूं कोल बुला के फिर संवाद करते हैं, विचार करते हैं, गोष्ठी करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। विद्या के संबंध विच गोष्ठी करना ये बहुत जरूरी है। जिन्ना कोई बैठ के गोष्ठी करेगा उन्ना ही विद्या वधेगी। सहस गुना विद्या वधे, पुनः पुनः अभ्यास। तो महाराज कई बारी फिर अपनी मौज विच आउंदे ते विद्वान कवियां नूं कोल बुला लैंदे। उन्हां ते फिर महाराज जी बड़े बिखड़े सवाल करते हैं ते महाराज जी फिर उन्हां तो उत्तर पुछदे ने भी तुसीं इहदा उत्तर दिओ। वो अपनी बौद्धिक ताकत नाल, ताण नाल ਉਹਦਾ जवाब ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ जवाब दुरुस्त ठीक ਹੁੰਦਾ महाराज ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦਾ जवाब ठीक नहीं ਹੁੰਦਾ महाराज फिर ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ सही जवाब आ ਬਣੇਗਾ। इस तरह संगतां विच विद्या के प्रति, एजुकेशन के प्रति उत्साह पैदा होंदा है। हर कोई फिर ये सोचता भी मैं भी विद्या पढ़ा, मैं अपने बच्चों को विद्या पढ़ावां। और दुनिया में सब तो वड्डी ताकत, सब तो वड्डा धन, सब तो वड्डा सरमाया, प्रॉपर्टी विद्या है। विद्या तो वड्डा और कोई धन दुनिया में नहीं है। पैसा है तो चले जाएगा, मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, घट जाएगा। विद्या नूं कोई चोरी नहीं कर सकता, विद्या नूं कोई खो नहीं सकता, विद्या नूं कोई वंडी नहीं पा सकता। विद्या के बल नाल मनुख जिथे मर्जी पहुँच सकता है। विद्या की ताकत, अखर की ताकत बहुत वड्डी है। गुरु नानक पातशाह जी के पिता मेहता कालू जी ने भी गल आखी सी, बहु गुणी अलावे सुत न पढ़ावे ते शत्रु समतात, शोभा न पावे मत न आवे जग में विख्यात। जेड़े बच्चे जेड़े माता पिता अपने बच्चे नूं विद्या नहीं पढ़ाउंदे, वो अपने बच्चे दे असल दुश्मन ने, असल दुश्मन। यहूदियों ने कुल संसार दे विच अज अपनी पकड़ इन्नी मजबूत की है, केवल इको गल दे सिर ते, विद्या दे सिर ते, पढ़ाई दे सिर ते। पार्टियां आउंदियां ने जांदियां ने, बदलदा रहिंदा हिसाब किताब, वो एक वखरा विषय है। पर दुनिया दे विच, कुल संसार दे विच जो सत्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह दा है, जो सत्कार सर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का है, ये सत्कार हर किसी के हिस्से नहीं आया। और इसका कारण की है? इसका कारण कोई पार्टी नहीं भी उस पार्टी, ये नहीं है। ये पार्टियां तो अपने देश की गल है ना, बाहरले लोग थोड़ी ये वेखते हैं। वो सत्कार करते हैं विद्या करके भी ये लोग इन्ने सियाणे ने।
ਇੰਨੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। तो विद्या अपनी आप च बहुत वड्डी एक ताकत है, बड़ा वड्डा एक बल है। विद्या की ताकत ना विद्वान कहते ने, तब लग विद्या को पढ़े जब लग घट में प्राण, जाहे धनी पहुँचे नहीं तय पहुँचे विद्वान। विद्या एक ऐसा खेतर है जिहड़ा कदी खत्म नहीं हुंदा, कदी खत्म नहीं हुंदा। इहदा दायरा एडा विशाल है विद्या का, कदी खत्म नहीं हुंदा। और चीज़ां ने उन्हां दा एक सीमित दायरा मुक जाएगा। विद्या की कोई हद नहीं है, सारी उम्र बंदा पढ़ता रहे। तब लग विद्या को पढ़े जब लग घट में प्राण। कितनी उम्र तक विद्या पढ़नी है? जदों तक शरीर विच श्वास ने। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਮੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕਨਫਰਮ ਵਧੀਆ, ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਖਵਾ ਲਏ, ਖਾ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੰਨੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਰੋਪੜ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਕਮਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਫਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਰੀ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਭੇਜਾਂ, ਪਕਾਵਾਂ, ਦੇਵਾਂ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਓ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਰ? 2, 4, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ, 10,000 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੋਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਲਾਏ, 4 ਕਿਤੇ ਲਾਏ, ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤਬ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ, ਜਾਹੇ ਧਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਪੇਕੇ, ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਪਿੱਛੇ G20 ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ 40-50 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 40-50 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਗ ਉੱਚੀ, ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬ ਸਭਾ ਸਰਬ ਕਵੀਨ ਬਿਖੈ, ਇਸ ਬਿਦ ਪਇਓ ਸੰਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡੋ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, 80 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 20 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, 60 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੰਡੋਗੇ ਓਨੀ ਓਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋਗੇ ਓਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸੰਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਥਾ ਸਭ
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡੀ, ਉਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, 10 ਪੋਥੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਫੋਲੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਲੱਭੋਗੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮਕਸਦ ਮੰਤਵ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ, ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸੰਥਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਖਵਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਭਵਿੱਖ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਵਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਸਭਾ ਸਰਬ ਕਵੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇਸ ਬਿਦ ਭਇਓ ਸੰਵਾਦ, ਕਵੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਧਨ ਸਭ ਹੀ ਕਹੇ, ਹਿਰਦੈ ਅਧਿਕ ਅਹਿਲਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਰਹਿ ਕੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਥਾ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੀ, ਬੂਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਸ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲੈ, ਲੰਗਰ ਵਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫੂਕਣਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਕੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨੱਥਾਂ ਦੇ ਰਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਡਤ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੋਲ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। 6 ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। 6 ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ। 3 ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੋਪਾਲ ਪੰਥ, ਪੰਡਿਤ ਬਿਰਜ ਲਾਲ, ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾ, ਬਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਓ? ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਇਨ ਦੁਲਰਾਏ। 6 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 6 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਇਨ ਦੁਲਰਾਏ। ਦਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਇਆ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਡ ਲਡਾਏ, ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਤ ਤਨ ਰੱਛਾ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਘੰਟਾ ਉਹ ਜਿਮ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਕਸਰਤ ਕਰੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਨਕ ਭਾਤ ਤਨ ਰੱਛਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਗਰੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਫਾਰਸੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਾ ਕੁਨ ਰੀਮ, ਫਾਰਸੀਅਨ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, 1 2 3 4 ਅੰਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਐਡਿਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਲੌਕ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ, PDF। ਇਹ PDF ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲੌਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਕੇ। ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਗਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪਈ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਗਏ, ਨਾਨਾ ਰਸ ਹਾਰ ਅਚਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਮਕਾਨ, ਘਰ, ਮਹਿਲ ਗਏ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਰ ਕਰਿਓ ਆਰਾਮੋ, ਇਮ ਸੰਵਾਦ ਕਵਨ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਮੈਂ ਕਵ ਗੁਨੀ, ਆਵੋ ਚਲੇ ਸੋ ਕੀਰਤ ਸੁਨੀ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬ ਕਰੋੜੋਂ ਲਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ, ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੇ ਸੁਖ ਨ ਲਭੰਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਧਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇਕ ਆਇਓ, ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਲਿਆਇਓ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਹੂੰ ਕੀਨ ਪਰਨਾਮੂ, ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਏ ਸੋ ਜਸ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਵਿਤ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਔਰ ਜਾਉ ਆਤੇ ਆਦਰ, ਤਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਨ ਕੋ ਗਾਉ ਗਨ ਸੇਸ ਜੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਦਵਤਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ ਤੇ ਇਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੀਰ ਚੀਰ ਮੁਕਤਾ ਜੇ ਦੇਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਦਾਨ, ਤਿਨ ਦੇਖ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਖਤ ਸਨਿਤ ਨੇਸ ਜੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗਿਣ ਲੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਬਾਸ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਲਗੀ ਕਲਗੀਆਂ 'ਚ ਜੜੇ ਹੀਰੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਣ ਨ ਮੈਂ ਗੁਣਿਕਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੋ ਜਬ ਇਨ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰ ਕੀਜੇ ਅਮਰੇਸ ਜੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣੀ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਕਵੀ ਹੋ, ਬਹਾਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰ ਨਿਧ ਪਾਰ ਪਈ, ਕੀਰਤ ਤਿਹਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੰਗਾ ਦੀ, ਯਮਨਾ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਉਪਈ ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਗੀ, ਤਰਵੈ ਕੇ ਰਾਖਿਓ ਨਿਕਟ ਮਾਨ ਬਹੁ ਕਹਿ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੋ ਕੇਲੇ ਕੇ ਪਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤ, ਪਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਖ 'ਚ ਪੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਤਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਜੜ ਤੱਕ ਪੱਤਾ
ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਕੇ ਪਾਤ ਮੈਂ, ਪਾਤ ਪਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤ, ਤਿਉਂ ਗੁਣੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ, ਬਾਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, शब्द इको ਜਿਹਨੇ अर्थ बदलेगा। वो आखन लगा जहाँ से हम गुजरे हैं ना, अगर तुम गुजरते तो तुम गुजर ही जाते, जहाँ से हम गुजरे हैं अगर तुम गुजरते तो तुम गुजर ही जाते। शब्द गुजर इको जिहा ही है, अर्थ का फर्क है। जितों दी मैं निकलिया ना, जे किते तैनूं निकलना पैंदा तो तू मर ही जांदा। गुजर जाना मरन भी कहंदे ना। तो ये अगे भी तुम कवियां दे हुण संवाद वेखोगे, कैसे कैसे कवि, कैसे कैसे। हर बोलियो हर ने सुनियो, हर गयो हर के पास, हर हर मैं शुभ गयो, हर उठ तुरियो निराश। किसी ने कहा तुम विद्वान नूं कोई गल सुनाओ, उन्हें कहा फिर विद्वान होवे ते गल सौखी करे तो फिर मज़ा नहीं ना। उन्हें कहा लै एक गल सुनाना, इहदा अर्थ समझ ली। तो फिर दस दी, उन्हें क्या बोलो। हर बोलियो हर ने सुनियो, हर गयो हर के पास, हर हर मैं शुभ गयो, हर उठ तुरियो निराश। उन्हें क्या बुझी जा, जिदन बुझ जाए उदन आ जाई। हैरान होया, कई वरे लागे समझ ना आई। वो कहना महाराज की किया जे पल्ले कख नहीं पिया। उन्हें क्या पल्ले पैण वाली किहड़ी गल, सौखी गल है। हर बोलियो डड्डू बोलिया, 27 अर्थ 28 अर्थ हरे हर दे बनते ने कले महान कोश विच जिक्र। हर बोलियो डड्डू बोलिया, हर ने सुनियो सप ने सुन लिया डड्डू की आवाज़ नूं, सप डड्डू खांदा। हर गयो हर के पास, डड्डू की आवाज़ सुन के सप डड्डू खाण वास्ते उहदे कोल गया। डड्डू बैठा पानी दे कट्ठे, ते जदों डड्डू ने वेख्या सप आ रहा, डड्डू ने मारी छाल। हर हर मैं छुप गयो, डड्डू ने मारी छालो पानी च लुक गया। हर उठ तुरियो निराश, जिहड़ा सप आया सी निराश होकर तुर गया। विद्वानां दी बात। एक बीबी ने किसी दूसरी बीबी नूं पुछया, वो दिन सी जदों एक दूसरे दे विहड़े नाल विहड़े ना विहड़ा लगदा हुंदा ही, पंजवें घर तक पता लग जाता भी इन्हां ने अज की रिद्धा ते की पकाया। हुण ते आलम कुछ होर है ना, हुण ते पता ही नहीं है भी हुण घर थोड़ी ने, हुण ते कोठड़ियां ने, कोठड़ियां। हुण कोठी कहने आ, कोठी। पहला साडे घर हुंदे सी घर, हुण घर कोठियां बन के कोठी है। तो तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, कोठी जेल की कोठड़ी नूं कहंदे ने, और सच्ची कोठियां हो गईयां। बाहरले नूं नहीं पता अंदर की, अंदरले नूं नहीं पता बाहर की है। कि भैन ने वेख्या भी भैन बड़ी तंग रही है, कदी उधर उठती रही फिरती रही, विहड़े च बह जा उठ जा। उन्हें सवेरे पूछया भैने होया की? आंदी की दसा बड़ी तंग आ। उन्हें कहा भी दस तंगी काहदी है, हुण सुनियो। उन्हें कहा भी मेरा घर वाला किते गया है। उन्हें कहा फिर बिजना कह गयो आउन को आयो ना सिंह आहार, अजा बख्श भेजियो नहीं दह दह करूं आहार। उन्हें कहा की बुझारत पाई, कख पल्ले नहीं पिया, थोड़ी गल खोल के दस। घर वाला किते गया तो होया कि दस। वो कहती ले सुन फिर। बिजना कह गयो उनको, घर वाला परदेस गया किते। बिजना बिजना कहते ने पखे नूं, पखा लैन गया सी ते आया नहीं। आयो ना सिंह आहार, पखा ते एक पासे, सिंह माने शेर, आहार माने भोजन, ते शेर दा भोजन भी नहीं आया। शेर दा भोजन एक पासे, अजा बख्श भेजियो नहीं, अजा नाम है बकरी दा, बख्श भोजन शेर दा भोजन ते एक पासे, उन्हें बकरी दा भोजन नहीं भेजिया। दह दह करो आहार,
ਉਹ ਆਂਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੀ। ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਜਨਾ ਕਹਿ ਗਿਓ ਆਉਣ ਕੋ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ, ਆਵਾਂਗਾ ਕਦੋਂ? ਆਂਦਾ ਹੀ ਬਿਜਨਾ। ਬਿਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ। ਪੱਖੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੱਖ। ਪੱਖ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਵਧੀ ਪੱਖ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਚੰਦਰਮਾ 15 ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ, 15 ਦਿਨ ਘਟਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਉਦਣ ਮੱਸਿਆ। 15 ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ, 15 ਦਿਨ ਘਟਦਾ। ਬਿਜਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨ ਕੋ ਆਂਦਾ ਹੀ ਪੱਖਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੱਖਾ ਤੋਂ ਪੱਖ, ਪੱਖ ਮਾਨੇ 15 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਗਾ। ਆਇਓ ਨਾ ਸਿੰਘ ਆਹਾਰ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਕੀ ਸਿੰਘ ਆਹਾਰ? ਸਿੰਘ ਮਾਨੇ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਸ। ਮਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਸ। ਮਾਸ ਮਾਨੇ ਮਹੀਨਾ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਾ ਬਖਸ਼ ਭੇਜਿਓ ਨਹੀਂ। ਅਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਬਖਸ਼, ਅਜਾ ਬਖਸ਼। ਬਖਸ਼ ਮਾਨੇ ਭੋਜਨ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ? ਪੱਤੇ। ਪੱਤੇ ਮਾਨੇ ਪਾਤੀ। ਪਾਤੀ ਮਾਨੇ ਪੱਤਰਕਾ। ਪੱਤਰਕਾ ਮਾਨੇ ਚਿੱਠੀ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਏ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂ ਭੇਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਆ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਾਂ ਉਡਾਉਣੇ ਅਤੇ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂ ਉਡਾਉਣੇ। ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਡ ਕਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਐ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਔਂਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਂਸੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਗੋ ਡਾਮਾ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, 12 15 20। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣਾ ਔਂਸੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖਰੀ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣਾ ਔਂਸੀ ਨੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧਰਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਹ ਦਹ ਕਰੋ ਆਹਾਰ। 10 10 10 ਤੇ 10 20। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 13 13 ਤੋਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ 13 13। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 13 13 ਤੋਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ 13 ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1 2 ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਹ ਦਹ 10 10 10 ਤੇ 10 ਹੋ ਗਏ 20। ਵਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਓ, 20 ਮਾਨੇ ਵਿਓ। ਵਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖੂਹ ਤੇ ਘੜਾ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਮੇਰੀਓ ਪਿਆਰੀਓ ਬੱਚੀਓ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬੱਚੀਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੇਖੀ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਵੀ। ਕਹੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਧਾ ਪਿਆਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਧਾ ਪਿਆਵਾਂਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਜੋ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਧੀਓ ਕਵਿਤਾ ਵਾਧਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਖੀਰ ਬੜੀ ਬਣਦੀ, ਬਾਹਮਣ ਖੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਮਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल वजा, धीए हुण ते पानी पिला। तीन लाइनां दे विच सब दी कविता। खीर दी भी कविता उन्हें सुनाती, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, चरखे दी भी सुनाती, आया कुत्ता खा गया, कुत्ते दी भी सुनाती, तू बैठी ढोल वजा, ओदी ढोल दी भी सुनाती। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਦਿਓ ਕਰ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ, ਇਮ ਸੁਨ ਸੁਨ ਕਰ ਸੁਜਸ ਬਡੇਰਾ। ਅਮਰਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਬਿਤ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਰਨ ਪਰਬ ਪਾਖਾ ਤਿਨ ਕੀਨੀ, ਛੰਦ ਬੰਦ ਸੁੰਦਰ ਗਤ ਲੀਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਦਰਬ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਤ ਮਹਿਦ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਕਬਿਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਕਦਰਦਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਵ ਪਰਬ ਬਨਾਇਓ, ਦ੍ਰੋਣ ਪਰਬ ਕੁਵਰੇਸ ਸੁਨਾਇਓ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਵੀ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬਿਤ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਬਹੁ ਪਾਖਾ ਬਨੀ, ਮਿਲੇ ਆਨ ਇਸ ਹੀ ਬਿਦ ਗੁਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬਿਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। 52 ਕਵ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਨੀਤ, ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਹਰ ਖਾਵੇ ਚੀਤ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ, ਬੈਠੇ ਉਤੇ ਮਹਾਦੁੱਤ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਚਲ ਕਰ ਤੇ ਆਇਓ, ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਸਿਖਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਵਿਦਵਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਿਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ, ਅਭਿਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਈਆ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ BA ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ DMA, ਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ 4 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖੈਨ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਸੁਨੀਦਮ 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 ਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੇਂ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਗਈ। ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ, ਕੁੱਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਨੇ। ਸੂਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਵੱਢਣ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਪਈ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3-4 ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਖੈਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਫਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪੰਨੂਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਇਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਦਾ? ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਵਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਰਥ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ। मीन मरे जल के परसे कबहू न मरे, पर पावक पावे तिया मरे, पिया के परसे कबहू न मरे, परदेस सदावे हाथी मरे, मद के परसे कबहू न मरे, तन ताप के आवे गूढ़ सुबात कही, दिजराज विचार सके ना बिना चित लावे। एक कवित धन्ना सिंह दा की ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।